नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे केचिरा भाग 13 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। लेखा मुह को अनै रंजन गोटे कुटिल हस हसी ता पाख देई आगरे बसिया पई चली गला। लेखा प्रथमे बुझी पारिलानी जहा देखुची स्वप्न ना सत। रंजन पुणी एठी ना असंभव। जेतेबेले रंजन बापा लेखार बापा को डेरी हो गला बोली दुख प्रकाश करुथिले तार ज्ञान फेरिला ना ए स्वप्न नुह सत। रंजन बापा आउ रंजन कटकरे रही आज सेठू बाहरी आसीचंती। एबे बुझी पाला सबू। हेले रंजन एठिके आसुची बोली ताकू कहि पारि थांता तो कहिबा तो दूरे थाउ कथा भी हेउनी। लेखा भी मन को टाण कला ना मु किछि कथा भी हेबिनी ता सहित। जार आसिया पई लेखा देवी को मने मने प्रार्थना करुथिला एबे ता सह कथा न हेबाकू मन टाण करुछि। लेखा मनरे भाबुछि भारी फुटाणी आउ पदे कहिदेली विक्रम भाई भल बोली इते राग। तू खाली भल आउ केही जेमिति भल नुहति। विवाह मंडपरे यथा रीतिनीति रे बाहागर चलीछि। सावित्री माउसीर तरफरु ता पुओ बहु आउ पड़ोसी 4-5 जण आउ किए बा अछि आसीबाकू। दिवाकर बाबू मझे मझे मजा कथा कही परिवेश को खुशी रे भरी देउछंती। सेई दिन सेई मंदिर रे आउ गोटे बाहागर भी हेउथाए। मंडप टिके दूर को अछि। सेठी भी बर कन्या पक्ष लोक भी जमा होइछंती। मंत्र पाठ चलीछि। लेखा मनरे उत्कंठा जागिला जाए सेठीर बर कन्या को टिके देखि आसीबी। लेखा निज लेहेंगाटा टिके लंबा थिबारु दुई हाथ धरी गोटे चलचित्रर नायिका परि चली थाए। सेठी जेमिति पहुंचीछि समस्ते ताआडे देखिबारे लागिले। बातरा टोका केतेटा तो उपरु आखि फेरेई पारु नाहंती। जणे आउ जण कहूची भाई देखे इस की आइटम। हाँ एकदम ललन टॉप। प्रथम जनक आउ संभाली पारलानी उठी आसी लेखा पचारला तमे झियो घर पटु ना पुओ घर। लेखा बुझी पारिलानी से किछि कहिबाकू जाउची। ठीक सेई समय रंजन कहिला आमे सबु पुओ घर तरफरु। एतिकी कही लेखार हाथ धरी सेठू नेउ नेउ कहिला ककेई डाकुछन चाले। टोका दुईटा निराश होई जनकू आउ जणे कहूची आबे बॉडीगार्ड नहीं कि आसीबे। दुई जण जाक से मंडप छाड़ी एपट आड़े मुहाइले। लेखार हाथटा रंजन भिड़ी नेला जे से लेहेंगा छाड़ी देला। पादरे जेमिति टिके माड़ी पकेइछि आगकू झुंकी गला मुह माड़ी पड़िबाकू जाउछि। रंजन झट करी दुई हाथ ताकू धरी पकेइला आउ लेखा पड़ी जाऊ जाऊ रंजन कांधरे सहारा खोजी नेला। दुहे दुही को देखिबाकू लागिले जेमिति कई वर्ष परे दुहे दुही को देखुचंती। जेमिति लेखार आखि रंजन आखिरे मिसिछि। मनरे सेई पुरुणा अभिमान उंकी मारी देखागला। से आखि पिछुळाके रंजन को छाड़ी लेहेंगा संभाली आगकू दौड़िला। ता जीवा बाटकू चाही रंजन मने मने कहूची चंडी कौटिकार। से भी ता पछे पछे पुणी विवाह मंडप पाखरे पहुंचिला। से पिला दुईटा जानी जानी लेखा पछे पछे ठिया हेउथांती। रंजन दूररू सबू देखुची। हौ केते फुलेई हेउछु हेई जा भाबुची रंजन। से दुई जण पुणी लेखा को पचारले ए जिए बाहा हेउचंती से तमर किए की। लेखा को एबे टिके राग आसिला। से रागी के अनेइला से दुई जण पुओंकू कहिला काहेकी तमर कौन दरकार जानिबा। से मो बापा आउ किछि कहिबो। से टोका दुई जण खूब आश्चर्य हेउछंती। बापा बाहा घरे पुओ झियो एते खुशी हेबार से माने प्रथम थर बोधे देखुचंती। प्रथम जनक पुणी पचारला से सतरे तुम बापा बापा बाहा होउछंती अथच तमे एते खुशी जे। लेखा पुणी बदमाशी बुद्धि बाहर करी कहिला हाँ खुशी हेबिनी आउ गोटे माँ आसीबो आउ डबल स्नेह मिलिबो मते। द्वितीय जनक प्रथम को इशारा रे कहूची भाई स्क्रू ढिला बोधे। रंजन आउ सही पारिलानी। दीपा को कहिला देख तो नानी को सेमाने हैरान करूछंती जा एठिकी डाकिकी नेई आसे ताकू। पुणी कहिला हौ र मु जाउची। रंजन जेमिति लेखा पाखरे पहुंचीची से जानी जानी से दुई जनक आड़कू अनेई हसी हसी पचारला तमे माने काहा बाहाघर को आसीच। रंजन को देखी से पिला दुई जण टिके चुप हो गले। से माने भाबुछंती रंजन बयस रे बड़ पिलाटे बोली। रंजन हाइट हेल्थ देखिले किए भी सेया भाबिबो। रंजन लेखा को कहिला एइठी को आसे कही आगे आगे चलिला। लेखा भाबिला ना आउ बेसी रागिले से पुणी रागी जीवो। लेखा भी रंजन सह कथा हेबाकू छटपट होउची।
ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। ହେଲେ ଲେହେଙ୍ଗାଟା ଧରି ଧରି ଯିବାକୁ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ତୋର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧା ଏମିତି ସବୁବେଳେ କାହିଁକି? କେବେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଲାଜ ଲାଗିଲା ଯେବେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା କଥା ଉଠେଇଲା। ସେ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି, ସେମିତି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଲା। ଦୁଇଜଣ ଯାକ କଥା ହେଉ ହେଉ ମନ୍ଦିରର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଗରେ ମା ସପ୍ତସତୀ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ କଥା ନ ଶୁଣିଲା ପରି ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟିଟି ଉପରକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ବଜେଇ ଦେଲା। ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଲା ଚଣ୍ଡୀ ବୋଧେ ତା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରାଗିକି ତା ଉପରେ। ରଞ୍ଜନ ଡାକିଲା, ଲେଖା। ଲେଖା କିଛି କହିଲାନି। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି କହିଲା, ରାଗିଛୁ ମୋ ଉପରେ? ଏଥର ଲେଖା ମୁହଁ ଖୋଲିଲା, କହିଲା, ନା। ସତ କହୁଛୁ ତ? ହଁ ପରା, ମୁଁ କାହିଁକି ରାଗିବି ତୋ ଉପରେ? ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ତୁ କୋଉଠି ପଢ଼ିବୁ ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠି? ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେଖା ହେବ କି ନାହିଁ? କଥା କାହିଁକି ହେଉନୁ? ରେଜଲ୍ଟ କଥା ଶୁଣି ଲେଖା ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। କହିଲା, ତୁ ସବୁବେଳେ ରଙ୍ଗରେ ଭଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କାହିଁକି କରୁ ଯେ? ରଞ୍ଜନ କହିଲା, କାହିଁକି? ତୁ ଭଲ କରିନୁ କି ପରୀକ୍ଷାରେ? ମୋର ତ କିଛି ଡର ନାହିଁ। ଏଥର ବି ମୁଁ ତୋଠୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବି, ଦେଖିବୁ ରହ। ଆଜି ଲେଖାକୁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଲାନି ସେ ତାଠୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା କଥା ଶୁଣି। ଓଲଟା କହିଲା, ମା ଠାକୁରାଣୀ କରନ୍ତୁ, ତୁ ମୋଠୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖ। ରଞ୍ଜନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଲେଖା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ କ'ଣ ଭୁଲ ଶୁଣୁଛି? କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନ ଜାଣିନି ସଂସାରରେ ନାରୀର ହୃଦୟ କେମିତି। ସବୁବେଳେ ସେ ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ସାଜିଥାଏ। ତାହେଲେ କଥା କାହିଁକି ହେଉନଥିଲୁ? ସେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ହସିକି କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ତୋ ମୁହଁଟା ଫୁଲି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କଲି କି? ଏଥର ଲେଖା କହିଲା, ତୁ କାହିଁକି କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ତ ଭୁଲ କଥା କହିଥିଲି। ବିକ୍ରମ ଭାଇ କେତେ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ। ଆରେ ବୁଦ୍ଧୁ ଲଡ଼କି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରାଗିଛି ବୋଲି ତୁ ଭାବୁଛୁ? ତାହେଲେ କଥା କାହିଁକି ହେଉନଥିଲୁ? ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ତୁ କେତେବେଳେ କେମିତିଆ କଥା କହୁ ବୋଲି? ସେଦିନ ମୋତେ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ବିକ୍ରମ ଭାଇ କେତେ ଭଲ ବୋଲି କହିଥିଲୁ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣେ। ସେଇ ସୁଯୋଗ ନେଇ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ବନ୍ଦ କରି ଏଇଠି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋତେ ଏମିତି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭଲ ଲାଗେନି ରେ। ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କହିଲା ଲେଖା। ମୁଁ ତ ଏମିତି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଗକୁ ବି ଦେବି, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ହାତଟା ଧରି ନେଇ କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛୁ? ଲେହେଙ୍ଗା ଲମ୍ବା ଅଛି, ଏଇନେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଲେଖା ରହିଗଲା। ଲେଖାକୁ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଏମିତି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ତତେ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ରାଗ ଆଉ ଅଭିମାନରେ ମୁଁ ଯାଉଛି କହି ସେଠୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ ତା ହାତଟା ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ଲେହେଙ୍ଗା ଲମ୍ବା ଅଛି, ଦୌଡ଼ୁଛୁ କୁଆଡ଼େ? ଏଇନା ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଯେ। ରଞ୍ଜନ ଚାହୁଁନଥିଲା ଲେଖା ତା ପାଖରୁ ଚାଲିଯାଉ ବୋଲି। ଲେଖା ବୁଲି ପଡ଼ି ଅଭିମାନ ଭରା ନଜରରେ ରଞ୍ଜନ ଆଡ଼େ ଦେଖି କହିଲା, ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ପଡ଼ିବି। ଲୋକ ହସିଲେ ମୋ ଉପରେ ହସିବେ, ତୋର କ'ଣ ଯାଉଛି ସେଥିରୁ? ଲେଖାର ଏମିତି ହୃଦୟହଣା କଥା ରଞ୍ଜନ ମନରେ ଅହେତୁକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦାଗଟିଏ ଆଙ୍କିଦେଲା। ସେ ଲେଖା କଥାରେ ମୁହଁଟା ଶୁଖେଇ ପକେଇଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଦେଖି ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛି, କାହିଁକି କହିଲି ଏମିତି ତାକୁ? ଝିଅ ପିଲା ପରି ମୁହଁ ଫୁଲେଇଲାଣି ଲୋ। ଲେଖା ଟିକିଏ ଚୁଲବୁଲି ଝିଅଟିଏ। ସେ କିନ୍ତୁ କାହା ମନରେ ବିନ୍ଦୁଏ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି। ନିଜେ କଷ୍ଟରେ ରହିବି, ଆଉ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଥା ହେଲେ ଆଗଭର ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ରଞ୍ଜନ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ତାକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ସେ କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖେଇଲୁ? ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କହିଦେଲି କି? ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ। କ'ଣ ହେଲା କହନା। କିଛି ନାହିଁ ମ, ଛାଡ଼େ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଇଏ ଠାକୁରାଣୀ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମାଗିଲି, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂରା କରିଦେଲେ। ରଞ୍ଜନ ଆଗ୍ରହରେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ତୁ କ'ଣ ମାଗିଲୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂରା ହେଇଗଲା? ଲେଖା କହିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ତୋତେ କହିପାରିବିନି। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ହସୁଛି, ଭାବୁଛି ତୁ ଆଉ କ'ଣ ମାଗିଥିବୁ କି? ମା, ରଞ୍ଜନ ଏଇଠି ଆସିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ସତକୁ ସତ ଆସିଗଲି। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇ ମାଗିବାଟା କ'ଣ ଥିଲା। ଲେଖା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରଞ୍ଜନକୁ ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲା। କ'ଣ କହିଲୁ ଦେଖି? ନା, କାହିଁକି? ତୁ ଗୁପ୍ତରେ ମାଗିଥିଲୁ, ଠାକୁରାଣୀ ପୂରା କଲେ। ବାସ୍, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଉ କଥାଟା। ଲେଖା କହିଲା, ତୋର ଯାହା ଦରକାର ମାଗିନେ ମିଳିଯିବ। ମୋ ବଦଳରେ ତୁ ମାଗିନେ। ତୋର କଥା ମା ଶୁଣିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କହିଲା, ନ ମାଗେ, ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି। ଲେହେଙ୍ଗା ଧରି ଧରି ସେଠୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା, ବେଦୀ ଉପରୁ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ଉଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାହାଘର ନିୟମ, କିଛି ରୀତିନୀତି କେବଳ ବରକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ।
ସେତେବେଳେ କନ୍ୟା ବେଦୀରେ ରହେନି। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଛୋଟ ରୁମ୍ଟିଏ ବି ଅଛି। ସେଇଠି କନ୍ୟା ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ସେଇ ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଲେଖା ଲେହେଙ୍ଗାକୁ ଧରି ଧରି ଚାଲିବାରେ ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି। ସେ ଭାବୁଛି ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ କହିବି କିଛି ଯଦି ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଏ ବିଷୟରେ ସେ ତ ପୁରା ମାଷ୍ଟର। ଲେଖା ସେଇ ରୁମ୍କୁ ଯେମିତି ଯାଇଛି, ତାର ପିଉସୀ କହିଲେ, କୋଉଠି ବୁଲୁଛୁ ତୁ? ବାହାଘର ଏଠି ହେଉଛି, ତୋର ଦେଖା ନାହିଁ। ଲେଖା ପିଉସୀଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପଦ୍ମିନୀକୁ କହିଲା, ବଡ଼ ମା, ଦେଖ ତ ଲେହେଙ୍ଗାଟା ଲମ୍ବା ହେଇଛି ଯେ ଚାଲି ହେଉନି। ପିଉସୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଚାଲି ହେଉନି ବୋଲି ଏତେ ବୁଲୁଛୁ। ଲେହେଙ୍ଗା ଲମ୍ବା ନ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଲେଖା ପୁଣି ପଦ୍ମିନୀ ଆଡ଼େ ଅନେଇଲା, କହିଲା, ବଡ଼ ମା, ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ କଥା। ଲେଖା ମୁହଁରୁ ବଡ଼ ମା ଡାକଟା ପଦ୍ମିନୀ କାନରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଅମୃତର ସ୍ୱର ବୋଳି ଦେଉଥିଲା। ସେ ଖୁସିରେ ଯେମିତି ଫାଟି ପଡ଼ିବ। ସ୍ନେହରେ ଲେଖାର ହାତଟା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇ ପଦ୍ମିନୀ କହିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଝିଅର? ଲେହେଙ୍ଗା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି ତ? ହଉ, ଖାଲି ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଟିକେ ହେଲେ ସଜାଡ଼ି ଦେବି ଆଉ। ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ସୂତାରେ ପଦ୍ମିନୀ ଲେହେଙ୍ଗାର ଚାରିପଟୁ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ କରି ସିଲେଇ ମାରିଦେଲା। ଏବେ ଲେଖାକୁ ସାଇଜ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଲା। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଲେହେଙ୍ଗାକୁ ଉଠେଇ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ପଦ୍ମିନୀକୁ ପୁଣି ବେଦୀ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଆସିଲାଣି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ବେଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖାର ପିଉସୀ ଦୀପା, ସୁରେଶ ବାବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଦ୍ମିନୀକୁ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମିନୀ ବଧୂ ବେଶରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆଜି। ସୁରେଶ ବାବୁ ଆଗରୁ ଯେତେଥର ପଦ୍ମିନୀକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସେ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ରୂପ ନିଖାରି ଉଠେ। କନ୍ୟାଦାନ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ବି ବେଦୀ ଉପରେ ବସିଛି। ପଣ୍ଡିତେ ଝିଅ ନାମ, ବାପ ନାମ, ଗୋତ୍ର, ଗାଁ ନାମ ପଚାରିଲେ। ଏସବୁ ଦରକାର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ସହ। ପଣ୍ଡିତେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ସତ୍ୟବାନ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଝିଅ, ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, ତମେ ସତ୍ୟ ଭାଇର ଝିଅ? ତାଙ୍କ ପରି ପୂଜା ପଣ୍ଡିତ ଆଉ କେହି ହେଇପାରିବେନି। ପଣ୍ଡିତେ ପଦ୍ମିନୀ ଉପରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଆଶୀଷ ଢାଳି ଦେଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରଶଂସାରେ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଖୁସିର ଲୁହ ବୁହାଇ ଦେଲା। ମଣିଷର ଭଲ କର୍ମଫଳ କେବେ ନା କେବେ କେମିତି ରୂପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ଏତିକି ବେଳେ ଲେଖାର ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକି ଦେଇଗଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବର ଆଉ କନ୍ୟା ଉଭୟ ପଟର ଲୋକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲେଖାକୁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନର ବାପା ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବାବୁ ରଞ୍ଜନର ଡାକ ନାମ। ଘରେ ତାକୁ ତାର ବାପା ମା ବାବୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଲେଖା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ହାତ ଦେଖେଇ କହିଲା, ସେ ସେଇଠି ଅଛି। ଗଲୁ, ମା ତାକୁ ଡାକିଦେବୁ। ସକାଳେ କ'ଣ ଟିଏ ଖାଇକି ଆସିଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ। ତମେ ବି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖାଇନିଅ। ହଉ କହି ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ନାଟ ମଣ୍ଡପକୁ ଗଲା। ସେ ରଞ୍ଜନକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିକି ତ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ସେଠି ରଞ୍ଜନ ନଥିଲା। ଲେଖା ଏଣେ ତେଣେ ଅନାଇଲା। ମନେ ମନେ ରାଗି ବି ଗଲାଣି। କୁଆଡ଼େ ପଳାଏ କେଜାଣି। ଲେଖା ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ରଞ୍ଜନକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲା। ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ରଞ୍ଜନ ହାଇୱେ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ଲେଖା ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ତତେ ଭୋକ ହେଉନି କି? ଖାଇବୁ ଆସେ। ବଡ଼ ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ଡାକିବାକୁ ଆସିଛୁ। ହଁ, ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଡାକିବାକୁ। ସବୁବେଳେ କଥାକୁ ଅନର୍ଥ କରିବୁ ଗୋଟେ। ଲେଖା ପୁଣି କହିଲା, ଦେଖ, ମୋ ଲେହେଙ୍ଗା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଏତିକିବେଳେ ପୁଣି ସେଇ ପିଲା ଦୁଇଟା ଲେଖାକୁ ମନ୍ଦିର ପଛକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ବି ଆସିଗଲେ। ହେଲେ ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୁହଁ ଆମ୍ବିଳା ଖାଇଲା ପରି ଖଟା ହୋଇଗଲା। ଜଣେ ଲେଖାକୁ ପଚାରିଲା, ତମର ବାହାଘର ସରିଲାଣି? ଆମର ନୁହେଁ, ମୋ ବାପାଙ୍କର। ହଁ, ସେଇଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ପଚାରିଲା, ତମ ନାମ କ'ଣ? ଲେଖା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ରାଗି କରି କହିଲା, କାଇଁ, ତମର କ'ଣ ଦରକାର କି? ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ, ତମକୁ ପଚାରୁଛୁ କି? ଲେଖା ଦେଖିଲା କଥାଟା ଟିକେ ଉତ୍ତେଜନା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ସେ ରଞ୍ଜନର ହାତ ଧରି କହିଲା, ଚାଲ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି। ରଞ୍ଜନକୁ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେଥିରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ଏ ତ ପକ୍କା ପ୍ରେମିକା ଆଉ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେମିକା ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଏତେ ସହଜରେ ଅପରିଚିତ ଜଣେ କହିଦେଲା, ଅଥଚ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସତେ କଥାଟି। ରଞ୍ଜନ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି କହିଲା, ଦେଖିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କହେ ଯାହା କରିବୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବୁ। ତୁ ମନ୍ଦିର ପଛକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତୋ ପଛରେ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠି ନଥିଲେ ତୋତେ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତେ। ତୁ ପଛକୁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲୁ? ତତେ ଡାକିବାକୁ ଯାଉଥିଲି।
ମୁଁ ସେଠି ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲୁ ତୁ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ କଥାର ଜବାବ ନ ଦେଇ କହିଲା, ଚାଲ ଖାଇବୁ, ଭୋକ ହେଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, କେବେ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ହେବ କେଜାଣି? ସବୁଦିନ କ'ଣ ଏମିତି ପିଲା ଥିବୁ? ଲେଖା ପୁଣି ଡାକିଲା, ଆସେ ଖାଇବୁ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଡାକିଲା, ଭୋକ ହେଲାଣି, ଆସେ ଖାଇବୁ। ରଞ୍ଜନ ତାର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ତୋର କେବେ ବୁଦ୍ଧି ହେବ କେଜାଣି, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ସବୁଦିନ କ'ଣ ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ଥିବୁ? ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ପଛେ ପଛେ ଆସିଲା। ଖାଇବା ଜାଗାଟା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହଲ୍ଟିଏ। ଆଜି ଦୁଇଟି ବାହାଘର ହେଉଥିବାରୁ ଅଧା ଅଧା ହଲ୍କୁ ଭାଗ କରାହେଇଛି। ରଞ୍ଜନ ବାପା ଖାଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ଖାଉନ କାହିଁକି? ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ବାହାଘର ସରିଯିବ। ଘରକୁ ଯିବାକୁ ସବୁ ତରତର ହେବେ। ତମେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ସମୟ ପାଇବନି ଆଉ। ନନ୍ଦୁ, ଦୀପା ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ଶେଷ ଉପରେ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଖାଇ ବସିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦରେ ଖାଇବା ସେଇ ଘାଣ୍ଟ, ଡାଲମା, ଖଟା ଆଉ ସାଧା ଘିଅ ଭାତ, କ୍ଷୀରି, ମିଠା ଆଉ ପୁରୀ। ଲେଖାର ଘାଣ୍ଟ ଡାଲି ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ସେ ଦୁଇଥର ଖାଇ ହାତ ଟେକି ବସିଲା। ରଞ୍ଜନ କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଖାଇ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ଲେଖାର ଖାଇବା ବନ୍ଦ ଦେଖି କହିଲା, ଖାଉନୁ ଯେ? କିଛି ନାହିଁ, ଭୋକ ମରିଗଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଚଳେଇନେ। ଏତେ ଆଇଁଷା ହେଲେ ଚଳିବ? ଲେଖା କହିଲା, ଚୁପ୍। ମନ୍ଦିରରେ ଆଇଁଷ ନାଁ ଧରୁଛୁ ନା? କାହିଁକି କହୁଛୁ ଆଇଁଷ ନା? ଆହା, ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ। ସେତିକିବେଳେ ଲେଖାର ପିଉସୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ଆସି ବସିଲେ। ଲେଖା ଆଡ଼େ ଅନେଇ କହିଲେ, ଆଲୋ ମା, ବାହାଘର ହଉଥିଲୁ। ତତେ ନିଦ ହେଉନଥିଲା ବାହାଘର ପାଇଁ। ହେଲେ ତୁ ବାହାଘର ବେଦୀ ପାଖରେ ଥରେ ବି ଦେଖାଗଲୁନି। କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ ଯେ? ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ଲେଖାକୁ ଚିଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କହିଲା, ହଁ ପରା ପିଉସୀ, ସେ ତ ଖାଲି ସକାଳଠୁ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ବାହାଘର ଦେଖିବ କ'ଣ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଆଡ଼େ କଟମଟ କରି ଅନେଇଲା। ହଉ ରହ, ପିଉସୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ତତେ ଦେଖୁଛି। ଲେଖା ଭାତ ଜମା ଖାଇ ନ ପାରୁଥିବାର ଦେଖି ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ତୁ ତ ମିଠା ଭଲ ପାଉ, ରସଗୋଲା ସହ ପୁରୀ ଖାଇ ଦଉନୁ। ରଞ୍ଜନ ତା ପ୍ରତି ଏତେ ଚିନ୍ତା ଦେଖି ଲେଖା ମନରୁ ସବୁ ରାଗ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ସେ ସେଇଆ କଲା। ରସଗୋଲା ଶିରାରେ ପୁରୀ ଡୁବେଇ ଖାଇ ପକେଇଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ପୁଣି ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ବାହାଘର ଶେଷ ଉପରେ। କନ୍ୟାଦାନ, ହାତଗଣ୍ଠି ସବୁ ରୀତିନୀତି ସରିଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ବିଦାୟୀ। ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ମନରେ କୋହର ନଦୀ ଛୁଟୁଛି। ଝିଅ ଦୂର ଗାଁକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଯାଉଛି। ନୂଆ ଲୋକ, ନୂଆ ଜାଗାରେ ସେ ତାର ସୁନ୍ଦର ସଂସାରଟିଏ ଗଢ଼ିବ। କେବଳ ଲେଖାର ମା'ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ସାରିଛି। ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଝିଅ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ରହିବ। ରଞ୍ଜନ ବାପା କଟକ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାଲି କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଜି ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖାର ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରମୁ, ମୁଁ ଆଜି କଟକ ଯାଉଛି। କାଲି ଗୋଟେ କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ଅଛି। ତମମାନଙ୍କ ସହ ଯାଇପାରୁନି। ଲେଖାର ବାପା କହିଲେ, 2 ଦିନ ପରେ ରିସେପ୍ସନ୍। ସେଦିନ ଭାଇ ତମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ, ସେ ଦିନ ବେଳକୁ ମୁଁ ଆସିଯାଇଥିବି। ସେ ରଞ୍ଜନ ଆଡ଼େ ଅନେଇ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ, ତୁ ମୋ ସହ କଟକ ଯିବୁ ନା ଏମାନଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଯିବୁ? ରଞ୍ଜନ ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ସହ କଟକ ଯିବାକୁ କେବେ ରାଜି ହେବନି। ତଥାପି ଜାଣି ଏମିତି ପଚାରି ନେଲେ, ବାପା, ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ରଞ୍ଜନ ବାପା ଲେଖାର ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହି କଟକ ଚାଲିଗଲେ। ବାହାଘର ସରିଲା। ବରବଧୂ ପ୍ରଥମେ ମା ସପ୍ତଶତୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ। ତାପରେ ବିଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସାବିତ୍ରୀର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଝିଅ ତା ଘରୁ ବିଦା ହେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଏମିତିରେ ବହୁ ଡେରି ହେଲାଣି। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ନିଶ୍ଚୟ ରାତି 12 କି 1ଟା ବାଜିବ। ଆହୁରି ଡେରି ହେବ ଭାବି ଲେଖାର ବାପା ମନା କଲେ। ସେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ବିଦା କଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଝିଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଏ, ଯେତେ ହୃଦୟ ଟାଣ ହେଉ ପଛେ ଆଖିରୁ ତ ଲୁହ ବହେ। ଯେତେ ଆକଟ କର ପଛେ। ପଦ୍ମିନୀ ସବୁ ଜାଣିଛି। ସୁରେଶକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ତଥାପି ବିଦାୟ ବେଳେ ହୃଦୟ ଫଟେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଯୋଉ ମା ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଦିନ ଅଭିଆଡ଼ି ଥିଲା, ସେଇ ମାକୁ ଛାଡ଼ି ପର କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ସୁରେଶବାବୁ ପାଇଁ ଭାଇ ତାର ଫେରି ଆସିଛି, ଏତିକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ନେଇ ସେ ଯାଇପାରୁଛି। ପଦ୍ମିନୀର କାନ୍ଦ ଦେଖି ଲେଖା ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସତରେ କ'ଣ ବାହା ହୋଇଯିବା ଏତେ ଦୁଃଖଦାୟକ? ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଆଉ ଏ ମଉକା କାହିଁକି ହାତଛଡ଼ା କରିବ? ସେ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସି କହିଲା, ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଛୁ କି? ଲେଖା ତା କଥାରେ କିଛି ନ କହିବା ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ଭାବିଲା, ଚଣ୍ଡୀର ସତରେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ବୋଧେ।
ସେ କହିଲା, ଲେଖା ଶୁଣୁ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ? ଏବେ କାହିଁକି ଲୁହଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ? ନିଜ ବିଦାୟ ପାଇଁ ସାଇତିକି ରଖ ଟିକେ। ଲେଖା କହିଲା, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି କେବେ ବି, ଆଉ କାନ୍ଦିବିନି ବି ମଧ୍ୟ। ସତରେ? ହଁ ସତରେ ସତରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେଣି। କାରରେ ତାର ବଡ଼ ବାପା, ବଡ଼ ମା ଆଉ ପିଉସୀ ବସିଛନ୍ତି। ଆଗ ସିଟ୍ରେ ଦୀପା, ସେ ଆଉ ସେଠୁ ଉଠିବାକୁ ନାରାଜ। ଶେଷରେ ଲେଖା ବସ୍ରେ ବସିବାକୁ ଆସିଲା। ମିନି ବସ୍ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭ ହୋଇଛି। ବସ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି। ଲେଖା ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଲା। ତାର ବାପା ପଚାରିଲେ, ତୁ କାରରେ କାହିଁକି ଗଲୁନି? ଲେଖା ରାଗ ତମତମ ହୋଇ କହିଲା, ସେଠି କ'ଣ ଆଉ ଜାଗା ଅଛି? ଆଗ ସିଟ୍ରେ ପରା ଦୀପା ବସିଛି। ସେ ଉଠିଲାନି। ହଉ ହଉ ଯା, ପଛରେ ଜାଗା ଅଛି, ବସି ପଡ଼, କହିଲେ ତା ବାପା। ରଞ୍ଜନ ଭାବିଛି ଲେଖା ତା ବଡ଼ ମା, ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କାରରେ ଯିବ ସେ, ତେଣୁ ସେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ସିଟ୍ରେ ଆସି ବସିଛି। ଲେଖାକୁ ପଛ ସିଟ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ସେ ମନେ ମନେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଲା। ଲେଖା ପଛ ସିଟ୍ରେ ଝରକା ପାଖ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ସିଧା ଆର ଲାଇନ୍ରେ ଆର ସିଟ୍ରେ ରଞ୍ଜନ ବସିଛି। ବସ୍ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ବଦମାସ ପିଲା ଦୁଇଟା ଝରକା ପାଖରେ ଆସି ଲେଖାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମ ନାଁଟା ତ କହିକି ଯାଅ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଇସାରାରେ କହିଲା, ଦେଖ ଏଠି। ରଞ୍ଜନ ତା ସିଟ୍ରୁ ଉଠି ଆସି ଝରକା ଆରପଟେ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଆବେ ଶଳା, ଏଠି ବି ଅଛି? ଆରେ, ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବସ୍ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରଞ୍ଜନ ତା ସିଟ୍କୁ ଉଠିଗଲା। ବସ୍ ଚାଲିଲା। ଦିନଯାକ ଥକା କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଢୁଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆହୁରି ହାଲିଆ। ଶୋଇ ଶୋଇ ସବୁ ତ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲେଣି ଆଉ। ଦିନ ଯାକ ଲେଖା ବି କ'ଣ କମ୍ ବୁଲିଛି? ତାକୁ ବି ଖୁବ୍ ନିଦ ମାତା ଆସିଗଲେଣି। ରଞ୍ଜନ ହସିବ ବୋଲି ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଆଖି ଖୋଲି ବସିଛି। ହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଢୁଳେଇ ଢୁଳେଇ ମୁଣ୍ଡ ଝରକାରେ ପିଟି ହେଇସାରିଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ଦେଖୁଛି, ଆଉ କରିବ କ'ଣ? ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲେଖା ପାଖରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଲେଖା କେତେବେଳେ ତା କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ନା, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଜୋରରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବାରୁ ଲେଖାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ରଞ୍ଜନ କାନ୍ଧରୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଉଠେଇ ନେଲା ଝଟ୍ କରି। ମନେ ମନେ ଲାଜରେ ମରିଗଲାଣି। ଏକ ତ ଢୁଳେଇ ଢୁଳେଇ ମୁଣ୍ଡ ଝରକାରେ ବାଜି ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ତା କାନ୍ଧରେ କେତେ ବାଟ ଶୋଇକି ଆସିଛି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଲେଖା ତାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ ଏଠି କେତେବେଳଠୁ ବସିଛୁ? ଯେତେବେଳଠୁ ତୁ ଶୋଇଛୁ। ଲେଖା ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଏମିତି କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ। ସିଧା କଥାରେ ସିଧା ଜବାବ ନାହିଁ କେବେ ତୋର। ଲେଖା ଜାଣିଛି ସେ କେତେବେଳଠୁ ଶୋଇଛି ଆରାମରେ ତା କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି। ବିଚରା ନିଜେ ଟିକେ ଆରାମ ବି କରିପାରିଲାନି, ଓଲଟା ତା କାନ୍ଧରେ ବୋଝ ରଖି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ। ଲେଖାର ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ? ଆରେ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଝରକାରେ ବାଡ଼େଇ ହେବା ଦେଖିଲି ତ ଆସି ବସିଗଲି। ଆଉ ମୋ କଥା ଭାବୁଛୁ କି? ମୋ କାନ୍ଧ ଦରଜ ହେଇଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଟିକେ ବି ଶୋଇପାରିଲିନି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ଭାବୁଛି ମୋର ମନ କଥା ସବୁବେଳେ କେମିତି ଜାଣୁଛି କେଜାଣି। କିଛି ଭାବିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗିଲାଣି ୟା ଯୋଗୁଁ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଜାଣିଛି। କାହାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବ, ପରଖି ନେବ, ତା ମନରେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଜାଣିବାଟା ଏତେ କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଲେଖା ଏତିକି ବୁଝିନି ବୋଲି ତାକୁ ସିନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଲେଖାର ମନ କଥା ଯେତେବେଳେ ରଞ୍ଜନ ଜାଣି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଚୁପ୍ ରହି ଲାଭ କ'ଣ? ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରଞ୍ଜନକୁ କହିଲା, ସତରେ ତୁ ନିଜେ ଟିକେ ଶୋଇପାରିଲୁନି ନା? ତୋ କାନ୍ଧ ବି ଦରଜ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ତୁ? ମୋତେ ବସ୍ରେ କେବେ ନିଦ ଲାଗେନି। ଆଉ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇକି ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତସତୀ ମାଆଙ୍କୁ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି କାମନା କରୁଥିଲୁ, ତାର ତ କିଛି ଲାଭ ତୋତେ ମିଳିବା ଦରକାର ନା? ରଞ୍ଜନ ହସି ହସି କହିଲା। ଲେଖା ଯେମିତି ସେଇଠି ବେହୋସ ହେଇଯିବ। ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ମାଗିଥିଲା ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲା? ହେ ଭଗବାନ, ମଣିଷ ଆଉ କିଛି ଭାବି ବି ପାରିବନି? ଭାବୁଛି ଏଇ କଥା ଲେଖା। ଲେଖା ଟିକେ କୃତ୍ରିମ ରାଗ ଆଉ ଅଭିମାନ ଭରା ଚାହାଣୀରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଚାହିଁଲା। କ'ଣ ମାରିବୁ ମୋତେ? ଏମିତି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ? ଯାହା କହିଲି କ'ଣ ମିଛ? ହଁ ମିଛ। ତାହେଲେ କ'ଣ ମାଗିଥିଲୁ କହ। ନା କହିବିନି। ତୋ ସିଟ୍କୁ ତୁ ଯା। କେଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥପରଟା କି ତୁ? ବସ୍ରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଖିବ କ'ଣ ଭାବିବ କହିଲୁ? ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି ରଞ୍ଜନ, ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ମୋତେ କହିବ ମୋର କେବେ ବୁଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି? ଭାବୁଛି ଏଇ କଥା ଲେଖା। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ସିଟ୍କୁ ଯାଉଛି ଏଥର। ତତେ କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆଉ।
रंजन ता सीट्रे जाई बसिला। बर कन्या कार बहुत आगेई गलानी। एमानका बस बहुत पछरे। रास्तारे गोटे जगार बस को साइड रखी ड्राइवर दुकान को चा पीवा को गला। एही सुजोगरे बस रु अन्य माने भी ओल्हेई पड़लेनी चा पानी पीवा पाई। लेखार बापा लेखा आउ रंजन को कहिले, तमे दी जण जाओ कौन टिके खाई आसिबो। लेखा झरकारु देखिला बड़ मिठा दुकान। से संगे संगे तळकु ओल्हेई गला। रंजन बस भीतर अछि। से आउ गला नहीं। लेखा पुणी बाहरु झरका पाखकु आसी डाकिला, आसुनु कौन पाई? मते भोक नहीं। सतरे भोक नहीं ना आउ कौन कारण? बस रु प्राय समस्ते तले अछंती। एकुटिया रंजन बस भितरे। लेखा पुणी बस भीतर को ताकू डाकिया पाई चढ़िला। लेखा पचाला कौन हैला, आसुनु कौन पाई? भोक नहीं। लेखा भी जाई पुणी ता सीट्रे बसी पड़िला। कहला मते भी भोक नहीं। रंजन भाबुछि केड़े हुंडी के जानी कौन पाई जीविनी सेतिकी पचारि पारुनी, ओल्टा निजे रुसिकी बसी गलानी। रंजन निजकु निजे कहूछि या पर अभिमान करी एबे लाभ नहीं, समय आसु। हौ चाल कहिला रंजन। रंजन आगरे आउ पछरे लेखा। लेखा कहिला तू भाबुछु लेखा काहेकी पचारुनी मु कौन पाई खाइबाकु जीविनी, हाँ कि नहीं? रंजन पछकु बुली लेखा को अनेइला। मने मने भाबुछि अरे मो चुलबुली चंडी या भितरे बड़ हेबाकु लागिलानी रे। रंजन पछकु बुली लेखा को देखिबारु लेखा कहिला हेले मु कहिबिनी कौन कारण, किंतु जानिछि खाली तू मो मन पढ़ी पारिबु आउ मु कौन तो मन पढ़ी पारिबिनी। रंजन अल्प हसी तळकु ओल्हेई पड़ला। लेखा ता पछे पछे। लेखार बापा कहिले कौन खाइब खाइनियो, बहु डेरी हेलानी, घरे पुणी केतेबेले पहुँचीबा केजानी। लेखा रंजन को कहिला कौन खाइबु ऑर्डर कर, तू कुआडे मो मन परा पढ़ी पारुछु, मो पाई तू खाइबा मगेई दे। अच्छा एई कथा। एते वर्ष सांग होई पाठ पढ़िया भितरे लेखा को एई छोट कथाटा बा केमिति अजणा। सांग माने एबे चुलबुली लेखा छोट अछि। रंजन भी ताकू प्रेमर भाषा पढ़ेई पारुनी। आगकू दुई जण बड़ हेबे, कहानी आगकू बहुत इंटरेस्टिंग हेबो। जदि सब्सक्राइब करनांती जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करनियंतु। कहानी केमिति लागला मते कमेंट करी निश्चय जणेबे। जदि आपण माने मो चैनल को नुआ विजिट करिसंती ताहले सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबेई दियंतु सुंदर सुंदर कहानी सुनिया पाई। पूर्व कहानी गुड़िक जदि शुणी नाहांती प्लेलिस्ट टैग कर देछि, आपण माने विजिट करी सुंदर सुंदर कहानी भी शुणी परिबे। रहुछि देखा हबा नेक्स्ट पार्ट रे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।